September kissing in the park, we carved our names into the bark. That old oak tree that was lying on its side. You held me so close to your heart that I could feel it beating fast. Knew right then we couldn't stop this if we tried. But somehow what we had is gone. Too young to know where we went wrong. What am I supposed to do with all these memories? Round and round my head explodes. I fall asleep but always know the nightmare hides behind the corners of my eyes. Wake me up and tell me I've been dreaming that you never had to leave, and I'm not lying here alone. Wake me up and tell me it's not real, that I've got something to believe in. Say you'll never let me go. Wake me up and tell me I've been dreaming that you never had to leave, and I'm not lying here alone. Wake me up and tell me it's not real, that I've got something to believe in. Say you'll never let me go. We took a passport photograph, pulled stupid faces for a laugh. Keep it in a box with all your notes inside. And when we slept under the stars, went skinny dipping in the dark, we sang old songs around the fire with your guitar. But somehow what we had is gone. Too young to know where we went wrong. What am I supposed to do with all these memories? Round and round my head explodes. I fall asleep but always know the nightmare hides behind the corners of my eyes. Wake me up and tell me I've been dreaming that you never had to leave, and I'm not lying here alone. Wake me up and tell me I've been dreaming that you never had to leave, and I'm not lying here alone. Wake me up and tell me it's not real, that I've got something to believe in. Say you'll never let me go. Wake me up and tell me I've been dreaming that you never had to leave, and I'm not lying here alone. Wake me up and tell me it's not real, that I've got something to believe in. Say you'll never let me go. Wake me up and tell me I've been dreaming that you never had to leave, and I'm not lying here alone. Wake me up and tell me it's not real, that I've got something to believe in. Say you'll never let me go. Wake me up and tell me I've been dreaming that you never had to leave, and I'm not lying here alone. Wake me up and tell me it's not real, that I've got something to believe in. Say you'll never let me go. Say you'll never let me go. 5초 전 들어갑니다. 네, 아찔한 토론 시작하겠습니다. 코로나19가 갈수록 확산되면서 주요 감염원으로 지목받는 신천지에 대해서 강제조사를 해야 되는 것 아니냐라는 목소리가 커지고 있습니다. 하지만 신천지가 문제인 건 맞지만 강제수사, 살인죄 적용 이런 건 무리다라는 의견도 있는데요. 그래서 강제수사 가능하다라는 입장과 그것까진 좀 무리다 이런 입장을 가지신 변호사 두 분 모시고 이 신천지 조사에 대한 법적 문제를 따져보겠습니다. 말씀하시죠. 예, 먼저 강제 수사부터 좀 말씀을 드리는 게 좋을 것 같습니다. 일단 어제부터 굉장히 사람들이 많이 물어보는 게 검찰이 강제 수사를 할지 안 할지. 그러니까 이제 뭐 필요성부터 얘기하고 넘어가는 게 좋긴 한데
제일 많이 물어보는 게 그거더라고요. 과연 검찰이 할지 안 할지를 이제 보면 어제 강제 조사를 하지 않았습니까? 그래서 이제 명단하고 뭐 관련된 자료들을 일단 입수를 했습니다. 이제 입수를 했는데 과연 이 자료가 정확한지 정확하지 않은지는 또 다른 문제인 것 같아요. 오늘 아침에 이제 보도를 보니까 뭐 신천지에 위장교회라는 게 있다고 그러더라고요. 그게 위장교회가 있는데 이 위장교회가 뭐냐면 신천지 신도가 신천지에 제대로 적응을 못했을 경우에 한번 거쳐가는 뭐 중간 단계인 것 같아요. 네. 그래서 뭐 그 신천지 그 교단에서 직접적으로 관할을 하는 굉장히 중요한 곳인데 이곳이 이제 25곳, 25곳 정도가 누락이 됐다는 보도가 또 나오더라고요. 그 100명씩 따지면 이제 2,500명인데 이렇게 이제 제대로 제출을 안 한 것 같다라는 게 좀 밝혀지면서 뭐 어떻게 보면 이제 뭐 제출한 자료가 사실과 다르고 이제 조작되거나 허위 정보가 들어오면은 실제로 이제 검찰이 강제 조사에 나설 수 있지 않습니까? 수사에. 예. 그래서 아마 제 생각으로는 검찰이 뭐 당연히 강제 조사 수사에 나설 거라고 생각을 하고요. 사실 이게 어제까지는 좀 안 그랬는데 오늘 이제 보도를 보면 중앙지검 이제 특수부 얘기가 좀 나오고 있더라고요. 지금 네. 여주지청장이 예전에 이제 중앙지검 특수부장을 하셨는데 그분이 이제 신천지 관련된 사건, 고소고발 사건을 좀 총괄하고 하실 것 같다라는 얘기가 나오면서 언뜻 또 오버랩되는 생각이 지금 이제 수사권 조정, 검경 수사권 조정이 뭐 완벽하게 끝나진 않았지만 지금 검찰의 직접 수사를 줄여야 된다 이런 얘기가 나오고 있는 상황에서 오히려 국민들은 검찰이 직접 수사를 하기를 원하고 있는 상황이라고도 보여져요. 그래서 각종 고소고발 이런 것들을 검찰이 쥐고 있다가 검찰이 가지고 있는 어떻게 보면 꽃놀이패거든요. 하나씩 이제 내놓으면서 압수수색이나 아니면 강제 수사를 좀 하지 않을까라는 의견을 저는 이제 얘기를 해왔는데 그건 좀 어떻게 생각하십니까? 저는 이렇게 예. 변호사님하고 제 의견이 네. 다른 부분이 지금 당장 검찰이 압수수색을 들어가야 된다 여기에서 갈리는 줄 알았는데 예, 예. 그런 거는 아니고 예. 일단 상황을 봐서 들어갈 수 있다. 지금 이 부분은 일치하는 것 같아요. 근데 지금 뭐 꽃놀이패 얘기하면서 뭐 검경 수사권 조정까지 나가셨는데 아직 형사소송법 개정안이 통과는 됐지만은 예. 시행은 안 되고 있는 몇 달 거잖아요. 남았죠. 몇 달 예. 남았으니까는 지금 단계에서 그걸 가지고 뭐 검찰이 꽃놀이패를 가지고 있다 이렇게 얘기를 하는 거는 좀 너무 나간 것 같고 그다음에 이거를 뭐 검찰이 꽃놀이패를 가지고 조절한다 이렇게 얘기를 하기도 지금 급한 부분이 뭐냐면은 아직까지 압수수색까지 할 단계는 아니라는 점에는 동의를 하고 있기 때문에 이거를 그렇게까지 정치적으로 해석하는 거는 일단 무리라는 생각이 들고요. 지금 말씀하신 부분 중에서 어제 이제 조사가 들어간 부분을 강제 조사 이렇게 얘기를 하셨는데 그거는 좀 이렇게 시청자들께 구분지어서 말씀을 드려야 될 게 어제 11시부터 이제 질본하고 대검의 디지털 포렌식이랑 같이 조사를 들어갔어요. 그래서 오후 3시까지 했는데 이거는 행정조사고 강제 수사는 아닙니다. 맞습니다. 행정조사라는 거는 원칙적으로 그 상대방의 임의적인 협력을 기대하는 거지만은 거부를 할 경우에는 강제 처분까지 갈 수도 있는 거고 검찰이 하는 압수수색보다 그 범위라든지 어떤 그 시기에 있어서 제한을 받지 않기 때문에 더 광범위하게 이루어질 수 있는 거고요. 어떻게 보면 방역에 있어서는 이게 더 효율적이라고 볼 수가 있고, 그리고 이거를 어제 이제 뭔가 이렇게 검찰하고 법무부 측의 긴장 국면이 형성이 되다가 어제 대검에서 이제 법무부 검찰국에다 제안을 했다 그래요. 행정조사가 들어가면은 우리가 디지털 포렌식 팀을 파견을 하겠다 그래가지고는 이 신천지 자체도 명단을 서버로 지금 관리하고 있지 않겠습니까? 그래서 어제 그 11시부터 3시까지 오래 걸렸던 이유가 이미징 작업하느라고 오래 걸렸다고 하는데 검찰의 디지털 포렌식 팀이 여기에 가가지고는 이 작업을 확실하게 했다면은 지금 이 명부를 조사하고 있는 단계겠지만은 어떤 그 정확도라든지 그런 부분에 있어서는 뭐 의심할 여지는 없을 것 같아요. 뭐 지금 검찰이 본격적으로 압수수색에 나갔던 거에 비해서 더 이게 정확도가 떨어질 것이다. 뭐 그렇게 얘기하기는 어려울 것 같고 저는 뭐 지금 단계에서 행정조사로 이거를 뭐 마무리하려고 일단 행정조사로 이거를 뭐 실체를 밝히려고 한 부분에 대해서는 잘했다는 생각입니다. 아주 말이 너무 장황하게 간 것 같아요. 아니요, 저는 이것저것 얘기를 해서. 네, 좋은 말씀 해주셨고요. 다만 이제 한 가지 저는 약간 이제 정 변호사님하고 생각이 다른 게 그 지금 방역 당국이 얘기를 계속 하고 있습니다. 뭐 자료 누락이나 특별하게 비협조적인 게 없다. 협조를 잘 하고 있다. 여기에 이제 덧붙여서 이제 검찰도 방역 당국이 뭐 좀 이걸 압수수색이나 이런 강제 수사를 좀 꺼려 하기 때문에 나도 하지 않겠다라고 얘기를 했는데 이 얘기는 조금 틀린 것 같아요. 왜냐하면 요 얘기 자체가 코로나가 처음에 확산되기 시작한 시점, 뭐 예를 들면 지난달 16일 정도? 요때면 맞는 얘기인 것 같아요. 왜냐하면
초기에 감염자가 명확하지 않았을 때 그때 이제 강제 구인해서 검사를 한다는 거 하게 되면은 당연히 숨는다던가 이런 부작용이 생길 수 있겠죠. 그래서 방역 당국이 걱정하는 점은 지금 걱정할 건 사실 아니라고 생각을 해요. 왜냐하면 지금 이제 신천지 교인들 중에서 대부분 명단, 본인들이 제출한 명단에 있는 사람들은 검사가 다 끝났거든요. 그리고 사실 지금 검사를 받지 않고 뭐 오늘 이제 그 대구시장이 나와서 얘기를 했습니다만 뭐 1000명 이상의 지금 신천지 신도들이 조사를 받고 있지 않다라고 얘기를 하는데 이 사람들은 고의적으로 지금 협조하지 않는 사람일 가능성이 높습니다. 그래서 뉴스를 보니까 어떤 사람이 전화도 받지 않고 뭐 주소는 확실하기 때문에 연락을 받지 않아서 직접 그 주소지에 가보니까 인기척이 나서 들어가 보니까 숨어서 이걸 피하고 있다더라. 이런 뉴스도 나오고 있는 상황이고요. 그리고 오늘 이제 명확하게 나온 얘기가 진단 검사를 받지 않은 신천지 교인들에게 전화를 해서 제발 좀 이 진단 검사를 받아라. 본인이 받기 싫다고 얘기를 한다는 거예요. 이제 대구시장이 나와서 얘기를 한 거고요. 그렇기 때문에 이런 신천지 신도들이 지금 숨을 만큼 숨은 사람들을 강제로 끌어내야 되는 상황이기 때문에 지금 상황에서는 뭐 강제 조사라든지 강제 조사가 안 되면 당연히 강제 수사까지 가야 되는 거고요. 그리고 이제 이 코로나19 관련돼서 확진율 자체가 그래프가 이제 나오기 시작하는데요. 신천지 신도들 관련된 그래프 자체는 지금 많이 떨어지고 있습니다. 그리고 일반 시민들 그래프가 올라가고 있거든요. 이게 이제 크로스하기 직전인 건데 숨어있는 신천지 신도들을 지금 발견해내지 못한다면 이 감염 의심자 내지는 확진자들을 가려내지 못한다면 이 코로나19의 확산 속도를 막을 수는 없을 거고요. 더 확산이 될 수도 있습니다. 그렇기 때문에 당연히 이 강제수사는 필요하다고 저는 생각을 합니다. 지금 당장이라도요. 그런데 좀 더 강하게 수사를 해야 된다는 말씀이신 건가요? 그렇죠. 지금, 그러니까 수원에 있는 신천지 신도들을 찾아내자 거부하는 사람들을 강제로라도 소환을 하자 이런 그렇습니다. 건가요? 명단이 다르니까요. 지금 그러니까 뭐 이 사람들 중에 소재가 불명한 사람도 있고 그냥 뭐 전화를 안 받는 사람도 있고 그냥 전화 받고 누락된 사람도 있고 허위인 사람들 이 사람들이 지금 굉장히 많기 때문에 그 사람들이 이제 또 다른 감염원이 돼서 이 코로나19를 확산을 시킬 수가 있습니다. 그리고 신분을 숨겨가지고 문제가 되는 경우는 많았습니다. 뭐 대구에 방역 담당 공무원도 있었고요. 공항에 직원도 있었고 뭐 무슨 간호사도 있었고 뭐 교도관도 있었고 굉장히 자신이 신천지 신도 그리고 2월 16일 날 그 예배에 나갔다는 사실 자체를 숨기면서 주변 사람들한테 코로나19를 확산을 시킨 사람들이 있었기 때문에 이런 점들이 언제라도 발생을 할 수가 있습니다. 그래서 뭐 지금 이제 정부에서 추산하기로는 뭐 3월 말 내지는 4월 초가 굉장히 변수다라고 얘기를 하는데 그 일정대로 진행해 나가기 위해서는 지금이라도 검찰이 조금 더 세게 이제 뭐 압수수색 등을 통해서 명단을 확보해서 누락된 사람들을 찾아내야 된다라고 생각을 하고요. 이게 또 검찰에 굉장히 좀 좋은 게 얼마 전에 이제 그 추미애 장관이 89% 검찰이 압수수색을 하라는 국민이 89%라고 얘기를 했습니다. 이게 또 검찰이 또 나설 수 있는 하나의 근거가 되는 거거든요. 우리가 이제 나서서 압수수색을 하라는 국민이 89%가 되기 때문에 우리는 압수수색을 하겠다라는 또 근거로 쓸 수 있기 때문에 저는 지금이라도 검찰이 나서서 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 근데 우리 사회가 어려울 때 그 모든 거를 해결해 줄 수 있는 사람들이 기승전 검찰인가요? 그리고 아까 그 신천지 신도들이 뭐 방역 당국 요원임에도 불구하고 본인이 신천지 신도임을 묵비한 사람이 있다고 하는데 내가 확진자가 아니에요. 뭐 걸렸을 가능성도 없어요. 내가 그냥 신천지 신도라는 걸 묵비하는 것 자체가 무슨 죄예요? 뭔가 역학조사에 대해서 거짓말을 진술한 것도 아니고 제가 그거 자체가 죄가 되는 건가요? 제가 말씀드린 거는 누구죠? 그 대통령 대구시 부시장하고 같이 있었던 그분이요. 그러니까 16일 날 부시장의 비서실장이 그렇죠. 16일 날 예배에 참석했던 이 보건 담당자가 방역 담당자가 그러니까 이 사람이 예배에 참석을 했어. 그래서 예. 방역 당국이 뭔가 역학조사 차원에서 그 동선을 물었는데 거짓말을 했거나 본인이 숨겼다면은 그랬으면은 감염병 예방법이 되겠지만은 이 사람이 그냥 신천지 신도임을 내가 밝히지 않았다고 해가지고는 그게 무슨 죄예요? 제가 말씀드리는 거는 이 사람이 뭐 감염병 예방법을 어겼다 뭐 이런 거라기보다는 16일 날 예배가 있었잖아요. 신천지 예배가. 예. 그리고 이 신천지 예배를 통해서 비말로서 이 코로나19가 전파가 됐고 여기에 예배에 참석한 사람들은 다 본인이 이 코로나19에 걸렸을 수도 있다라는 그런 생각을 당연히 하게 되는 거죠. 그리고 방역 담당자라면 누구보다 이 사실을 잘 알고 있을 텐데 그럼에도 불구하고 본인이 16일 날 예배에 참석했음에도 불구하고 내가 감염이 될 가능성이 있다라는 사실을 전혀 알리지 않았다는 거죠. 신천지 신도임을 알리지 않았다는 거는 이제 두 번째 문제인 거고 본인이 참석해서 그런 감염병의 의심자가 됐을 가능성 자체를 얘기를 안 했기 때문에 요분으로 인해서 뭐 이 방역
담당하는 뭐 주변에 있는 사람들 2명, 3명이 이제 걸렸잖아요. 그러니까 이 사람이 얘기하는 것 자체가 어떤 법에 위반이 된다 이렇게 얘기하기는 어려운 부분이잖아요. 그렇죠. 근데 예. 검사들은 범법자 처벌하는 기관 아니에요? 범법자 처벌하는 기관입니다. 근데 예. 범죄 혐의가 될지도 안 될지라도 모르는 경우까지 다 이렇게 싸잡아서 이러니까 검찰이 나서야 된다 이렇게 하는 거는 너무 정치적인 그러니까 발언 아닌가요? 그거는 이제 전 변호사님께서 그 약간 좀 다른 측면도 있는 게요. 지금 이제 고소고발이 되지 않았습니까? 고소고발이 된 게 그 사람이 고발 당했어요? 아닙니다. 그런 건 아니고요. 지금 고소고발이 된 게 이 목록 자체를 숨겼다. 허위로 조작했다. 이런 식으로 이제 고소고발이 된 게 있고요. 그러니까 하나씩 예. 보자고요. 목록 자체가 지금 뭐 경기도라든지 서울시에서 계속 얘기를 하는 게 뭐냐면은 대구시에서도 지자체에서 자체적으로 확보한 명단하고 넘겨받은 명단하고 다르다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 아니고요. 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제 그게 하나가 있고 또 하나는 뭐냐면은 이 그 목록 자체가 있고 이 목록 자체에 있는 사람들 있잖아요. 신천지 신도들에게 예를 들면 신천지 교단이 조직적으로 개입을 해서 예를 들면 뭐 신천지 신도임을 밝히지 말라 내지는 뭐 병에 그 좀 코로나19에 걸린 것 같더라도 뭐 병원에 가지 말아라라는 그런 문자 메시지나 이런 것들이 돌아다니고 있습니다. 근데 그게 돌아다니는 거지 그렇습니다. 확실하게 증거가 있는 게 아니잖아요. 사실이라는 건 아니죠. 그러니까 찌라시 수준 가지고 검찰이 수사에 나설 수는 없는 거잖아요. 아니죠. 그래서 그거는 범죄 혐의가 어느 고소고발자를- 정도 소명이 됐다고 봐야 되는 거죠. 왜냐하면 그 신도들 자체가 스스로 나와서 내가 이런 걸 받았다 내지는 전직 신도가 나와서 내가 이런 사실이 있었다라는 걸 얘기를 하고 있기 때문에 검찰이 이 정도로 수사 충분히 시작할 수 있습니다. 그리고 끝까지 간 적도 많아요. 아니 근데 구체적인 어떤 경우를 말씀하시는 건지 모르겠는데 범죄와 관련해서 구체적인 혐의가 있을 때 나서는 거지. 지금 뭐 이렇게 누락한 경우, 전화를 안 받는 경우, 찌라시가 돌아다니는 경우 이런 것들을 다 통틀어서 얘기를 하셨는데 일단 명단이 상이한 부분에 있어서는 그게 그 어떤 뭐 누락을 한 건지 아니면은 그냥 일부러 뺀 건지 누락된 건지 누락을 한 건지 그거 자체를 먼저 밝혀야 되는데 이거는 먼저 행정조사가 들어갔어야 되는 부분이고요. 아니, 그 부분은 지금 고의적으로 누락을 했다라는 게 밝혀지고 있습니다. 어디서 실제로 밝혀지고 있어? 인제 행정조사 들어갔는데. 아니죠. 지금 대구에서도 지금 명단을 제출을 했는데 대구시장이 직접적으로 조사한 그런 명단을 보면 누락된 명단도 많고 이재명 지사도 얘기하지 않았습니까? 제대로 제출을 했다라고 하는데 이걸 보니까 실제 명단하고 다르더라. 그러니까 그 다른 게 어느 정도 누락이 됐는지 그게 누락이 그렇죠. 된 건지를 모르는 거잖아요. 그거를 봐야 되는 거예요. 고의적으로 누락했는지를 보기 위해서 검찰이 그리고 당연히 대구시장 그 고발한 부분에 관해서는 경찰이 영장 신청을 했는데 검찰이 반려를 했거든요. 그 이유가 뭐 어떤 누락 그 역학조사를 어떻게 방해했는지와 이게 고의성이 있는지가 소명이 안 된다고 봤어요. 그런 경우에 검찰에 지금 뭐 이렇게 여론도 안 좋다고 하는데 그냥 검찰로서는 이걸 법원에 넘겨가려고 해서 판단의 주체를 법원으로 넘겨버리는 게 오히려 더 편할 수 있을 것 같은데 이렇게 가지고 도저히 영장 신청 못 하겠다 그래서 반려를 한 걸 거 아니에요. 제가 그 고의성, 네. 즉 고의성 부분을 예. 누가 판단하는 게 제일 좋습니까? 그거는 근데 그거 고의성이 있는지 없는지 판단은 이제 검찰이 해야 되는데 이게 고발을 한 사람들은 어떤 지방자치단체 쪽이잖아요. 그때 이거 고의성이 있다고 볼 수밖에 없는 어떤 근거가 있어야 되는데 그냥 명단이 상이하다 이거 고의성이 있는 거 아니냐 그냥 그렇게 보기는 어렵다고 본 거고 그다음에 그 방해 행위의 그 대상 자체가 특정이 안 됐다는 겁니다. 지금 여기서는. 그러니까 아까 제가 제일 처음에 말씀드린 그 이제 위장 교회 같은 경우에 어떻게 보면 이게 굉장히 명확할 수가 있습니다. 네, 그건 이제 오늘 오늘 모 나온 겁니다. 언론사 오늘 단독으로 나온 겁니다. 나왔는데 맞아요. 지금 여러분들이 위장교회가 뭔지 잘 모르실 거예요. 그 위장교회가 뭐냐면은 신천지 교인이다가 일탈하려고 하는 사람들을 잡거나 아니면 일반 교회 가는 것처럼 해가지고 신천지로 데려온 사람들 이렇게 어떤 중간 역할을 하는 곳이 그런 맞습니다. 위장교회라고 하는 건데 그게 25곳이 이게 이만희 교주가 직접 운영을 하고 어떤 심장부라고 할 수 있는데 25곳이 누락이 됐다는 거거든요. 근데 이렇게 하필 왜 위장교회가 심장부라고 할 수 있는데 이게 왜 누락이 됐는지 이 부분에 대해서는 뭐 어떤 뭐 고의성이 있는 게 아니냐. 왜 하필 여기가 이렇게 누락이 됐냐. 이 부분에 대해서는 뭐 어떤 추정하는 정황 증거로는 쓸 수가 있지만 이것도 또 그 위장교회가 62곳인가 그런데 25곳만 또 비었다는 거라서 이 부분에 대해서는 좀 더 추가적인 조사가 필요한 거지. 이것도 있고 명단도 있고 이렇잖아. 근데 왜 강제 수사 안 들어가? 저는 이렇게 갈 수는 없다고 근데 생각해요. 거짓말이 지금 한두 개가 아닙니다. 뭐 우한에서 뭐 1월 달에 온 사람들이 누군지도 처음에는 없다고 그랬는데 또 그게 밝혀졌잖아요. 아니 거짓말한다고 그러니까 다 너무 어떻게 많아요. 강제 수사를 들어가요? 거짓말하는 게 많으니까 이제 강제 수사를 들어가야 되는 아니 그리고 거죠. 그걸 검찰이 할 밝혀낼 수 수가 있는 없습니다. 강제 수사가 그냥 마지막 수단이라면은 지금 위기에 어떤 우리나라가 위기에 처한 상황이니까는
강제 수사해 이렇게 압박을 할 수가 있겠지만은 똑같은 효과를 가질 수 있는 게 아니 검찰이 수사를 들어가는 것보다 행정청이 들어간다고 하더라도 방역 당국이 검찰의 협조를 받아가지고는 이번에 디지털 포렌식 파견했던 것처럼 협조를 받아서 들어간다고 하더라도 오히려 더 많은 성과를 낼 수가 있거든요. 그 자료 왜 자체가 이 지금 시점에서 잘못됐다고 하는 거잖아요. 아니, 자료 자체가 잘못돼가지고 어제 행정조사 들어간 거잖아요. 그걸 판단하기 위해서. 그 자료 그 어제 들어간 행정조사 자료가 오늘 보니까 이제 누락된 게 있다더라. 지금 이제 찾아내고 있는 과정이니까 여기에서 혐의가 드러나면은 그때 강제 수사를 들어갈 수가 있는 거겠죠. 전 변호사님하고 저하고 이제 의견이 약간 다른 게 저는 이게 계속 확산이 될 거라고 봐요. 이게 국가적인 위기 상황으로 갈 거라고 보거든요. 지금 이게 줄어들지 않을 겁니다. 왜냐하면 우리나라는 좀 줄어들 수 있어도 다른 나라에서 더 이제 화랑세를 보이고 있는 거고요. 그게 이제 역으로 또 수입이 될 수도 있는 거고 그렇기 때문에 우리가 좀 이 상황에서 빨리 탈피를 하려면 아무래도 좀 강제적으로 들어가야 되지 않느냐라는 입장입니다, 저는. 아, 근데 방역 당국은 이제 방역 조치라는 거는 처음에 정부가 뭐라 그랬냐면은 과도한 조치, 선제적인 조치를 얘기를 했거든요. 근데 이거는 행정부가 해야지 준사법기관이 검찰 보고 방역을 책임지라고 하는 거는 저는 좀 지나치다는 생각이 듭니다. 검찰의 협조를 받을 수 있고 마지막으로 처벌을 할 때 검찰에 대해서 뭐 너네가 나서라 이렇게 할 수는 있지만은 지금 단계에서 뭔가 사실관계를 정리하는 단계에서 검찰이 왜 나서지 않느냐 이렇게 다그치는 거는 저는 정치적인 액션이라고 봅니다. 이제 그 정도 하시고요. 강제 수사는 이제 고발건 뒤에 보면 고발 상황에 대해서 좀 일람을 해놨는데요. 고발건에 대해서 하나씩 좀 짚어보면 좋겠습니다. 지금 뭐 서울시 시민단체 미래통합당 전 피어는 전국 신천지 피해자 연대인데요. 고발을 많이 했는데 하나씩 살인죄부터 한번 볼까요? 살인죄 가능한가요? 살인죄 예, 뭐 얘기해 보시죠. 해주시죠. 저는 저 박원순 시장이 살인죄를 얘기를 했잖아요. 그러면서 고발을 할 계획이라고 말씀하셨는지 고발장을 접수했다고 했는지 제가 지금 정확한 그 워딩은 생각이 안 나는데 고발장을 접수를 했으면은 고발장을 적시를 했을 거 아니에요. 거기다가 사실관계를 뭐라고 그 구성요건을 어떻게 적시를 했는지 아주 궁금하거든요. 살인죄라는 게 내가 누구를 죽일 의도를 가지고는 뭔가 행위를 했을 때 성립을 하는 건데 저 신천지가 지금 명단에 누락된 것이 있고 전화를 받지 않고 이런다. 이것이 살인죄다. 이걸 어떻게 구성요건에 부합하게 설명을 했는지 그 부분이 참 의문입니다. 너무 나가셨다. 감염병 예방법 위반까지는 이해가 갑니다. 저거는 여러 가지 지금 변호사님도 말씀하셨지만 뭐 정황들이 나오고 있으니까. 하지만 여기서 살인죄를 거론하는 거는 좀 오버했다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 뭐 저도 이제 직접 본 건 아니고 들은 건데 이제 전파시킬 수 있으니까 나가지 말고 가만히 있어라라고 얘기하지 않았다는 겁니다. 이제 자기가 아니라 이제 부작인데요. 뭐 실제로 이제 살인죄라는 거는 뭐 아시다시피 뭐 칼로 이렇게 찌르거나 해서 뭐 누구를 살해를 해야 되는 건데 사실 뭐 하지 않았다. 뭐 세월호 이준석 선장처럼 예를 들면 이준석 선장 같은 경우에는 세월호 당시에 그 승객들의 안전을 책임져야 될 의무가 있는 사람인데 뭐 그 자신의 의무를 방기하고 이제 먼저 나왔잖아요. 그럼으로써 이제 승객들이 많이 죽었기 때문에 이제 실제로 본인의 의무가 있는데 의무를 다하지 않았고 이게 자기 이러한 행위 자체가 자기가 똑같이 평가가 됐기 때문에 이제 살인죄가 부작위에 의한 살인죄가 된 건데 이 코로나19 신천지 관련된 게 과연 이 살인죄, 이 세월호 사건에 비추어 보면은 실제로 부작위 나가지 말아라 라고 했는데 나가지 말아라고 얘기를 해야 되는데 그런 얘기를 하지 않았다고 해서 이게 과연 부작위에 의한 살인죄가 성립될 수 있는지 그 부분 굉장히 의문입니다. 그거를 이준석 씨 얘랑 이렇게 비추어 봐가지고는 그 경우에도 부작위에 의한 살인죄가 됐다 여기 아니냐 이렇게 설명하는 법조인들도 있더라고요. 그러니까요. 예. 아 정말 이해가 안 간다. 답답합니다. 정말 이게 완전히 다른 건데 이게 배를 뭐 책임지는 선장하고 교주하고는 또 다른 문제잖아요. 그리고 실제로 교주가 야 나가지 말고 너 집에 있어라고 한다고 해서 신도가 싫어 난 나갈 거야. 이거 어떻게 통제를 하겠습니까? 근데 이준석 선장 같은 경우는 본인이 이제 선장이고 그 상황에서 배가 뒤집혀져 있는 상황에서는 선장이 나가지 마 그러면은 안 나가죠. 그거랑 이게 같이 본다는 것 자체가 좀 애매하기도 하고 또 하나 여기서 인과관계 문제도 좀 많이 나오더라고요. 사실 이제 인과관계가 굉장히 중요하긴 한데 이 코로나19 바이러스 자체가 어떤 사람을 살해하는 동기가 되려면 만약에 전 변호사님이 코로나19에 걸렸다 그러면 전 변호사님 몸 안에 있는 이제 코로나 바이러스를 전 A라고 하면 그 전 A가 저한테 와야 되는 거잖아요. 그리고 그걸로 인해서 제가 죽어야 되는데 제가 죽었을 때 저를 부검을 했다고 해서 그게 전 A이냐 아니면 저기 계시는 뭐 PD님
건지 알 수가 없잖아요. 그럼 인과관계도 명확하지가 않은데 이거를 이제 살인죄로 고발을 했다라는 게 뭐 고발한 것 같고. 예, 살인죄로 고발하신 분이 변호사시죠. 네, 그렇습니다. 그 예. 부분은 일치하시는군요. 말이 안 된다. 예, 답답합니다. 상해죄는 어떤 거예요? 상해죄. 상해죄 같은 경우에는 제가 알기로는 후천성 면역 결핍증 증후군이라는 예. 우리가 아는 그 죄 있잖아요. 그 경우에 상해죄 인정한 판례는 있는 걸로 알아요. 근데 내가 뭐 그 감염된 사실을 알면서도 누구랑 고의적으로 접촉을 해가지고 접촉을 하면은 이게 감염이 될 수 있다는 것을 인지를 하면서 이걸 굳이 접촉을 한 경우에는 상해죄로 성립이 될 수는 있거든요. 근데 이 경우는 좀 이번 이렇게 전체 교단이잖아요. 신천지라는. 여기서 이만희 교주를 상해죄로 처벌하기 위해서는 좀 그런 구체적인 상황이 나와야 될 것 같아요. 지금 이렇게 언론에 밝혀진 것만 가지고는 예를 들어서 코로나 바이러스를 내가 확진자라는 사실을 감염이 됐을지도 모른다는 사실을 인지하면서 누군가를 접촉을 했다면은 상해죄까지는 가능하다고 봅니다. 하지만 이만희 씨는 직접 이렇게 내가 접촉한 그 주체가 아니라 그냥 신천지의 교주잖아요. 이런 경우에 그 행위 특정을 하기가 좀 쉽지는 않을 것 같다는 생각이 들어요. 그 얼마 전에 이제 보도 하나 있었잖아요. 뭐 신천지 그 젊은 여신도가 구급차를 타고 가는데 응급요원에게 침을 뱉는 침을 뱉는 그런 경우엔 가능하죠. 그런 경우는 가능할 것 같아요. 왜냐하면 이 사람이 16일 날 그 예배에 참석을 해서 감염이 됐다라는, 그리고 나중에 결국 확진자로 밝혀졌잖아요. 그런 상황에서 이제 침을 뱉어서 이게 고의였든 아니면 뭐 미필적 고의였든 뭐였든 모르겠는데 어쨌거나 이 침을 뱉어가지고 이 사람이 그 침으로 인해서 코로나19에 걸릴 수 있다라는 거를 명확하게 좀 알지 않았을까. 이 경우에는 좀 상해죄가 될 텐데 그게 아니면은 조금 어려울 것 같습니다. 네, 이것도 상해죄도 마찬가지입니다. 예. 감염병 예방법. 이거는 가능하죠. 가능한 거죠. 예. 예. 가능합니다. 그러면 이제 이 미래통합당이 주장하고 있는 명예훼손 혐의는 어떻게 볼 수 있을까요? 감염병 잠깐 말씀드리고 예, 가면 될 것 얘기하시죠, 같은데요. 이게 예. 그 역학조사 거부를 하면 이제 처벌을 할 수가 있게 되는 거고요. 정당한 사유 없이 이제 조사 자체를 거부하거나 아니면 명단 자체를 이상한 명단을 내거나 조작된 명단을 내렸을 때는 이제 감염병 예방법으로 처벌이 가능한 건데, 이제 아까 그 말씀드렸다시피 초기에 뭐 텔레그램 방해를 뭐 폭발을 하고 뭐 등등등 여러 가지 약간의 좀 의심스러운 정황 등을 봤을 때 이게 뭐 역학조사를 실제 거부하는 사람도 있고요. 그리고 정보 자체를 왜곡해서 이제 제출하는 그런 행위들도 좀 있기 때문에 이 부분은 좀 성립이 될 것 같습니다. 교인들 개인에 대해서는 가능한데 교단에 대해서도 가능한가요? 감염병 예방법이요? 예. 그러니까 감염병 예방법이 이 역학조사를 거부를 한 사람의 경우에 그러니까 교단이 아니라 교인들이 되겠죠. 뭐 예, 이만희 그렇죠. 씨 아니면 예, 교인들. 예, 그렇죠. 예. 알겠습니다. 명예훼손 얘기를 좀 할까요, 그러면? 그 명예훼손이라는 건 뭐냐면은 이만희 씨가 지금 미래통합당의 전신이 한국당 이전에 뭐였어요? 새누리당이었잖아요. 근데 그 새누리, 신천지 그냥 좀 느낌이 비슷하단 말이에요. 근데 이만희 교주가 누군가한테 그 새누리당 당명을 내가 지었다 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 이 얘기는 이만희 씨가 직접적으로 공개적으로 얘기를 한 적은 없습니다. 근데 그 얘기를 한 사람이 이 얘기를 한 사람이, 그러니까 이만희 교주로부터 들었다고 주장하는 사람이 이 얘기를 퍼뜨리니까는 지금의 미래통합당에서 우리의 명예를 훼손했다. 그 전신이 되는 거니까 이렇게 지금 명예훼손죄로 고소를 한 사안인데, 근데 이거를 퍼뜨린 사람이 아니라 이만희 교주를 같이 이렇게 명예훼손으로 고소를 했어야 되는 게 아닌가, 좀 그런 생각이 들어요. 하여튼 이것도 석연치가 않습니다. 지금 뭐가 억울한 건 알겠어요. 굉장히 억울하죠. 이 당명 자체, 왜냐하면 지금 신천지가 어떻게 보면은 사회적으로 지탄을 받고 있는데 여기에 미래통합당 그리고 전신인 신한국당, 새누리당까지 한꺼번에 휩쓸려 가는 상황이기 때문에 굉장히 억울한 수는 있을 것 같은데, 이게 명예훼손이 되기 위해서는 뭐 구체적으로 사실을 적시해서 또는 허위 사실을 적시를 해서 뭐 명예가 훼손이 되고 뭐 등등등 여러 가지 요건이 있어야 되는데, 사실 그 부분을 생각하기보다는 이제 지금 현재 상황이 불리하고 좀 억울하니까 그런 면에서 좀 제기한 게 아닌가 싶기도 하고. 근데 그렇습니다. 이게 만약에 진짜 그거를 이만희가 지은 게 아니다 이거를 밝히고 싶으면은 저는 이만희 교주까지 같이 고소를 했어야 맞습니다. 된다고 예, 봅니다. 예. 그 실제로 이 사람이 지었는지 안 지었는지 본인이 제일 잘 알 예. 거고요. 그 사람을 뭐 불러가지고 조사를 하게 되면 했다 안 했다가 명확하게 나올 거니 그 부분은 좀 아쉽습니다. 그 댓글 하나 소개를 이렇게 하겠습니다. 댓글 도르민이라는 분이 처벌을 해야 되는데 근데 무슨 법으로 하느냐, 법과 상식이 동떨어져 있다, 이런 말씀하셨고. 그러니까 누구를 처벌을 해요?
예, 누구를 처벌을 하고 싶은데 할 방법이 없다면 열받는다 이런 말씀인 거죠. 그리고 또 어떤 분은 이름 밝히기 좀 그런데 마음에 안 든다고 무조건 배척하면 그건 공산주의 아니냐 이런 의견도 주셨고요. 질문을 하나 주셨는데 신천지 잘못이 아니라고 하라라는 지령을 내렸다고 하는데 이건 처벌 대상이 아니냐 스쿨들 한 분 해주셨습니다. 이거는 누가 설명 좀 해주십시오. 그냥 이거를 구체적으로 뭐 조사가 나오면은 명단을 감춰라 내지는 우리에게 책임이 없다는 거를 밝히기 위해 뭘 어째라 이런 구체적인 지령 없이 그냥 우리는 그냥 기독교인이잖아. 신천지 책임 아니라고 얘기를 해. 그냥 이 정도 지령만 한 거 가지고는 처벌하기 어렵습니다. 난 뭐 구체적인 교사 행위라고 볼 수가 없어요. 근데 만약에 좀 더 나아가가지고 뭐 조직적으로 개입을 해서 고의로 뭐 신천지 교인이 아니고 뭐 병원에도 가지 말고 뭐 감염병 그랬을 경우에는 이제 감염병 확산의 일종의 뭐 방조를 했다 이렇게도 볼 수가 있을 것 같습니다. 뭐 교사가 아니더라도 그런 수준에 이르지 않으면은 뭐 전 변호사님 말씀하신 대로 그 정도로 끝나는 게 맞는 거 아닌가 생각이 듭니다. 법인 설립을 취소한다고 하는데요. 그 부분은 어떻게 보시는지. 법인이 이게 좀 찾아봤어요. 저도 궁금해가지고 찾아보니까 2011년도에 일단 설립 신청을 했더라고요. 근데 설립 신청을 했을 때는 신천지라는 이름도 안 들어갔고 이만이라는 이름도 안 들어갔습니다. 그래서 아마 서울시 공무원이 받아보고 별 문제가 없는 거 아니냐라고 생각을 해서 이제 신청을 받아준 것 같고요. 그 전에 이제 경기도에 똑같은 내용으로 신청을 했는데 똑같은 내용이 아니라 신천지라고 신청을 했는데 이제 거부를 당했거든요. 그래서 이제 이름을 좀 바꾼 것 같은데 이게 왜 이 사단법인으로 신청을 했냐? 그 사단법인이 되면 굉장히 많은 혜택이 있습니다. 뭐 제일 큰 혜택이 우리가 흔히 내는 이제 법인에 내는 사단법인이나 그러니까 비영리법인에 내는 기부금 이런 건데요. 기부금을 내면 그 돈을 뭐 예를 들면 뭐 정치 후원금 10만 원 이런 식으로 이제 돌려받을 수가 있습니다. 뭐 소득공제라든지 세액공제가 되기 때문에 이 사단법인 입장에서는 그러니까 이 법인 입장에서는 어떻게든 이제 사단법인화를 취해서 그걸로 이제 운영자금을 좀 벌어보고 싶은 그런 생각이 있었던 것 같고 그리고 뭐 부동산 취득할 때도 세금이 면제가 되고 뭐 법인세도 조금 깎아주고 뭐 그런다고 그러더라고요. 그래서 이런 것 때문에 이제 법인을 신청을 했고 이제 받은 건데 이제 서울시에서 박원순 시장이 법인 설립 취소를 한다고 했습니다. 그리고 취소를 했죠. 아니요. 다음 주에 한다고 다음 주에. 절차에 들어간다. 하지 않았나요? 했는데 결과가 아닌가? 아 그런가요? 아 저도 잘 모르겠습니다. 다음 주인 건 알겠는데. 뭐 어쨌거나 기정사실화 됐어요. 네. 뭐 근데 이제 이게 법인 설립을 취소를 하는 게 민법에 규정이 돼 있는데요. 좀 이제 공익을 해야 할 때 사실 이게 취소가 가능합니다. 그런데 과연 이게 공익을 해야 하는 거냐에 대해서는 굉장히 얘기가 많아요. 뭐 누구는 된다, 누구는 안 된다, 뭐 이런 얘기가 많아서 결과가 어떻게 나올지는 사실 궁금합니다. 근데 저는 이게 어려울 수도 있는 게 뭐냐면은 지금 코로나19가 이렇게까지 퍼진 데 보면은 신천지의 주요한 원인이 신천지가 된 건 맞아요. 근데 그거 자체가 공익을 해야 하는 원인이 됐다 이렇게 얘기를 하기 위해서는 뭔가 조사를 통해 가지고는 정말 어떤 지령을 내렸다거나 고의적으로 은폐를 했다거나 이런 것들이 분명히 드러나야 될 것 같고 법인 설립 취소는 지난번에 한유총도 맞아요. 있었거든요. 근데 한유총 같은 경우에는 설립호가 취소를 당했는데 이게 아마 집행정지 신청이 인용이 됐죠. 예. 인용이 됐고 최근에 본안에서도 이겼습니다. 본안에서도 이겼어요. 그 이유가 뭐냐면은 뭐 어떤 집단 행위를 이유로 뭐 개원을 연기를 하고 이런 것들이 공익을 해야 하는 행위라고까지는 볼 수 없다. 그렇게 본 그런 사례에 비추어 볼 때 이 경우에 신천지를 뭐 처음에 설립 신고를 할 때 신천지인지 몰랐다. 그걸 가지고 지금 와서 취소할 수는 없는 거고요. 설립호가 취소의 사유는 공익을 해야 하는 행위라는 건데 그렇게 얘기하기 위해서는 그냥 이 사람들이 코로나19의 주요 원인이 됐다. 이걸로는 부족하고 좀 더 구체적인 그런 유형들이 나와야 될 것 같습니다. 한유총 이제 판결문을 좀 보면 이렇게 얘기를 하고 있더라고요. 그러니까 한유총이 계약 연기 투쟁을 해서 학부모들이 굉장히 곤란한 상황에 처했다. 그래서 이거는 공익을 해야 하는 행위는 맞는데 그렇다고 설립을 취소할 정도까지는 아니다라고 봤거든요. 이 얘기는 이제 돌려서 얘기를 하면 어느 정도까지 범죄 혐의가 인정이 돼야만 이 설립 취소, 공익을 해야 하는 행위라는 점을 좀 인정을 해줄 텐데 사실 지금 나와 있는 상황으로는 신천지가 한 행위들이 정말 뭐 범죄를 저질렀는지까지 명확하게 소명이 됐다고 보기는 어렵거든요. 그렇기 때문에
뭐 이 설립 허가가 취소가 되면 그 처분에 대한 취소 소송을 낼 텐데 이 경우에는 뭐 한일총 사례에 비춰 보면은 이 신천지 쪽이 좀 이길 가능성이 높지 않을까라는 생각이 듭니다. 취소하기 힘들다. 그렇습니다. 아마 서울시가 질 가능성이 높아요. 지금 지금까지 상황으로만 볼 땐 그런데 지금까지, 예. 뭔가 더 나오면 그땐 또 모르겠죠. 조직적으로 이제 개입을 하면 안 되겠지만 지금까지는 전 변호사님 말씀하신 대로 조금 뭐 어려운 일부 신도들이 검사 거부하고 이런 거 정도로는 안 되는 거죠. 그런 걸로는 좀 어려운 것 같습니다. 이게 뭐 들어보니까 살인죄는 좀 무리지만 다른 것들은 적용이 될 것 같긴 하지만 법적인 적용도 쉽지 않아 보이고 이 법인 설립 취소도 힘들다 그러면 이 신천지가 사실은 이번 사태의 책임이 꽤 큰데 별로 뭐 처벌을 안 받을 수도 있겠네요. 법적으로는 어떻게 법적인 처벌을 어떻게 해야 된다고 보시는지. 이게 지금 유병원 사례를 한번 보면은 지난해에 이미 이 신천지와 관련해 가지고는 횡령이라든지 탈세 혐의로 고발이 된 게 있다고 봐요. 근데 이번에 이 사건을 계기로 거기에 대한 수사가 가속화될 수는 있어요. 신천지 같은 경우에는 뭐 120억 어디다 기부했다 그런 게 나오는데 여기 가지고 있는 자산이 뭐 보도를 보니까 5천억대라고 하더군요. 이게 전부 한 20만 정도 되는 신도들로부터 모인 걸 텐데 이 쓰임에 있어 가지고는 뭔가 집화장들이나 교주라든지 재산을 뭐 횡령을 하고 사용도로 챙기고 이 과정에서 탈세를 한 혐의가 드러나면은 그때 이제 이걸로 처벌을 할 수 있겠고 이번에 이 코로나19와 관련해 가지고는 사실 확실하게 처벌할 수 있는 법령은 감염병 예방법 정도밖에는 아직까지는 없어 보이고 다만 문제가 지금 정부가 검사를 하고 자가격리 생활보조해주고 치료를 하는데 엄청난 돈이 들어가고 있거든요. 수백억대. 이거를 나중에 신천지한테 구상하는 문제가 생길 수 있어요. 그거는 신천지의 일부라도 귀책이 있을 경우에 그거는 그 세월호 때 어디였죠? 유병원, 청해진해운과 관련해서도 지금 이 소송이 계속되고 있는 걸로 아는데 그렇게 되면은 지금 정부가 투여한 비용이 너무 크단 말이에요. 뭐 신천지 측의 책임이 조금이라도 있다면은 여기에 대해서 그 부분에 대해서는 책임을 져야 되는 거죠. 민사적인 책임을. 굉장히 국민들이 좀 분노를 하고 있는 게 이게 검사 비용이 16만 원인데 신천지 신도는 양성으로 나오건 음성으로 나오건 이 비용이 다 면제가 되고요. 근데 이제 일반 시민들은 만약에 내가 코로나19에 걸리지 않았다라면 이 16만 원을 스스로 부담을 해야 되는 거거든요. 맞아. 그게 16만을 내야 되는 사람이 있고 면제되는 사람이 있대요. 그러니까 내가 걸렸으면은 안 내고 안 걸렸으면 내더라고요. 그러니까 그 사람들은 안 내는 거죠. 그렇죠. 그래서 일반인들이 제가 신천지 신도예요. 왜냐면 16만 원 큰 돈이잖아요. 그래서 뭐 일부러 그렇게 하고 있기도 하고 그리고 이제 정부에서 발표한 걸 보면 생활지원금도 지급을 하고 그다음에 치료비가 또 되게 많이 들더라고요. 뭐 700만 원에서 1000만 원 1인당 든다는데 그렇게 따지면 이제 신천지 신도들 중에 확진자에게만 들어가는 비용이 몇백억이 되더라고요. 근데 이게 다 세금으로 나가는 거라서 이제 국민들이 참 어떻게 보면 좀 안 좋게 생각을 하는 게 아니 왜 신천지 신도들의 그 확진 비용 그리고 뭐 격리비 그리고 뭐 치료비를 왜 우리 세금으로 대느냐. 그러니까 이제 구상권을 나중에 청구를 하면 안 되냐라는 이제 얘기까지 나오고 있는 상황입니다. 그래서 아까 정 변호사님께서 말씀하신 대로 이제 청해진해운 같은 경우에 정부가 이제 구상권을 이제 청구를 해가지고 그게 아마 작년 아니면 올해 판결이 난 지 얼마 안 됐어요. 얼마 안 됐습니다. 몇백억 청구를 했는데 절반 정도 이렇게 승소했어요. 다는 인정이 안 된 상황인데 이게 또 아까 그 살인죄에서 간단히 말씀드렸다시피 청해진해운권하고 이게 조금 달라가지고 예를 들면 청해진해운권 같은 경우에는 청해진해운이 관리상의 부주의로 인해서 세월호를 제대로 관리하지 못해서 세월호가 이제 그 침몰이 됐고요. 그래서 많은 사람들이 죽었습니다. 이 연결고리가 있기 때문에 국가가 먼저 이 세월호 유족들에게 손해배상을 해주고 이제 청해진해운에 직접적인 과실이 있는 그러니까 고의 과실이 있는 청해진해운에 구상권을 청구한 건데 사실 이 신천지 같은 경우는 신천지 교단이 내지는 뭐 신천지 교단에 있는 중요한 사람들이 과연 이 사망한 유족들 내지는 상해를 입은 사람들에 대해서 직접적으로 이 인과관계가 있느냐 이게 또 문제가 있거든요. 만약에 이게 인정이 안 되면 국가가 이 사람들에게 보상을 해주더라도 이거를 직접 신천지한테 구상하기는 조금
그러니까 만약에 진짜 지령을 내려가지고는 역학조사에 대해서 방해를 하라, 예. 명단을 감춰라, 아니면은 뭐 자기들이 감염이 됐을 거라는 걸 인지하면서도 예배를 강행하라, 이 정도 되면 책임이 맞아요. 어느 정도는 인정될 수 있겠지만은 그렇다고 100% 묻기도 또 어려운 맞아요. 문제일 것 같아요. 31번 환자가 막 감염됐는데도 막 돌아다니는 것들이 그렇게 책임을 묻기 힘들다는 말씀이시죠? 그러니까 31번 환자 개인의 책임일 수도 있고 아니면 그게 뭐 교단의 책임이 될 수도 있고 그 부분은 구체적으로 교단에서 어떤 지령을 내렸는지 뭐 그런 부분도 살펴봐야 되는 거예요. 지령 안 내렸다면 책임 묻기는 크게 묻기는 교단에서 교단에. 31번 확진자가 감염이 됐을지도 감염이 그렇죠. 됐을 수도 있다. 이걸 인지하지 못했다면 뭐 예배를 가라 뭐 어째라 강행을 했다고 하더라도 교단의 책임은 물을 수 없는 거죠. 그러니까 교단이 이제 뭐 예를 들면 31번 환자한테 이제 사실 신천지가 이제 종말론으로 좀 성장을 해온 교단이기도 합니다. 그렇기 때문에 종말이 가까워 뭐 이건 농담으로 하는 얘기니까 이제 너무 깊게 듣지 마시고 예를 들면 종말이 가까워 왔다는 거를 알리기 위해서 31번 환자 너 돌아다니면서 코로나19를 확산시켜라고 얘기를 했을 때 그리고 그걸 실제로 실행을 했을 때 정도나 이게 가능하지 그게 아니면은 좀 묻기는 어렵죠. 반면에 이제 뭐 이런 예도 있을 수 있습니다. 뭐 어떤 사람이 신천지 신도가 자기가 이제 확진자가 거의 확실함에도 불구하고 바로 옆에 있는 사람에게 뭐 일부러 아까 그 앰뷸런스에서 침 뱉은 그런 사람처럼 그 정도 했을 때는 요 사람한테는 이제 손해배상 청구를 할 수 있는 거고 국가가 그 침 뱉음을 당한 사람, 이 맞은 사람에게 먼저 손해배상을 해주고 그 침 뱉은 사람한테 이제 구상을 할 수는 있는 거죠. 근데 뭐 국가가 뭐 그런 거 할 리는 없으니까 뭐 그런 취지의 말씀입니다. 예, 알겠습니다. 오늘 뭐 더 하실 말씀 특별히 있으시면. 예, 코로나19 지금 전 국민이 힘들고 짜증나실 거예요, 집 안에서. 근데 빨리 좀 종료가 돼가지고는 다시 정상 마인드로 돌아갔으면 좋겠습니다. 너무 깝깝합니다. 예, 허 변호사님. 저는 지금 뭐 신천지 신도 분들이에게 좀 드리고 싶은 말씀이 있는데 혹시라도 명단에서 누락이 돼서 본인은 나는 이제 뭐 집계되지 않으니까 뭐 자유롭다 이렇게 생각하시지 마시고 지금이라도 선별진료소로 가셔가지고 진단을 받으셔서 이 코로나 확산이 이쯤에서 마무리가 되었으면 좋겠습니다. 예, 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 얄밉네요. 별로 수고할 게 없으면 고생 많으셨습니다.